سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی سمے نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، اور تہہ دل سے آپ کے اور آپ کی چینل کا شکریہ۔ دیکھیے، جس طرح سے آپ نے سوال کیا اور اس کا میں بخوبی اس طرح سے جواب دے سکتا ہوں۔ آپ کے پاس ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے، جو نتائج ہمارے پاس ناگروٹا اور بڈگام سے حاصل ہوئے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل کانفرنس جو کبھی کبھار جو بڑی پیمانے پہ مانی ہوئی یہاں کی پولیٹیکل پارٹی مانی جاتی تھی یا گنی جاتی تھی، آج ان کو بھی لوگوں نے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ جس طرح، اور اس کا کارن، اس کا صرف ایک ہی اس کی وجوہات کیا ہے، یہ سب جموں کشمیر کے عوام کو آیا ہے۔ جس طرح سے نیشنل کانفرنس 2019 کے بعد میدان میں آئی اور الیکشن لڑے، اور لوگوں کو ایک ایسے وعدے کیے جن کے بلبوتے پہ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس بار ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ ہم 370 کے لیے اور 35A کے لیے لڑیں گے، جس کا وواد اس وقت آپ کو دیکھا، آپ نے کل بھی دیکھا، آغا روح اللہ اور عمر صاحب کے بیچ میں کس طرح سے اس وقت تناؤ ہے۔ وہ ایک سائڈ۔ دوسرا، جب انہوں نے الیکشن، یہاں کے اسمبلی الیکشن، جموں کشمیر کے اسمبلی الیکشن لڑے، اس سے قبل انہوں نے ایک مینیفیسٹو بنایا تھا۔ اس مینیفیسٹو میں انہوں نے کیٹیگوریکلی پہلے یہ لکھا تھا کہ ہم یہاں کی عوام کو، جنتا کو 200 یونٹ ہر مہینہ فری اور 1 سلنڈر مہینے کا فری دیں گے۔ بعد میں جب یہ اقتدار میں آ گئے، ان کو تخت نشین مل گیا، اس کے بعد طاقت بھی آ گئی ان کو، اور انہوں نے اپنے گرگٹ کے رنگ دکھائے، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو 200 یونٹ فری اور 1 سلنڈر فری ہے، یہ غریب طبقے کے لیے ہے۔ اور اب تیسرے فیز میں جب انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پہ 200 یونٹ جو بجلی کے ہیں ان کو فری ملیں گے، جو یہاں کے جو پری پیڈ میٹر ہے وہ انسٹال کرائیں گے، جس میں انہوں نے اپنی آنٹی کی، پتہ نہیں کن کن رشتہ داروں کا بھی ریفرنس دیا تھا۔ اور رہی بات گیس سلنڈر کی، تو گیس سلنڈر آج تک، میں کہہ رہا ہوں، ایک بیوہ کو بھی جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اس کو بھی آج تک حاصل نہیں ہوا۔ ہاں، یہ کہہ رہے کہ جس طرح سے ان کی وزیرہ ہے، جو ان کی وزیر صحت ہے، انہوں نے اپنے اعلان میں کہا تھا کہ ہم نے تو 80% کمپلیٹ وعدے کیے ہیں، ہمیں تو 8% بھی وعدے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہی وجہ ہے لوگوں میں غصہ دکھائی گیا، اور ان کو لگا کہ لوگوں کو، یہاں کی جنتا کو لگا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے خلافی کی ہے، اسی لیے انہوں نے بڈگام میں 30 سالوں کے بعد ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ وہاں پہ PDP کا ایک کینڈیڈیٹ منتظر صاحب کو جتوایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو بڈگام سے درکنار کر دیا، اور وہاں جموں سیکٹر سے جناب اعلیٰ BJP نے اپنی جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو جتوایا، اور وہاں کے لوگوں نے ان کو BJP کو جتوایا۔ اس طرح سے ان باتوں سے آپ کو یہ جو نچوڑ میں کہوں گا کہ لوگوں میں ان کے خلاف غم و غصہ ہے، کیونکہ یہ گرگٹ کی طرح ہمیشہ 1970 سے لے کے آج تک رنگ بدلتے گئے۔ جیسے کہ دیکھیے، یہ بہت ہی اچھا پرشن آپ نے پوچھا کہ ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے۔ ہم نے ایک بلو پرنٹ بنا کے رکھا ہے، ہمارا اپنا باقاعدہ اپنا مینیفیسٹو ہے، بائی لاز ہے، اور انشاءاللہ جو ہی یہاں پہ کوئی بھی الیکشن، کوئی بھی چناؤ آئے گا، چاہے وہ بلدیاتی ہو یا پھر اسمبلی الیکشن ہو، اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، امبیڈکر سماج پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہو، وہ ٹوٹل جتنی بھی ہندوستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے ان سے پارٹنر ہے۔ وہ تو پڑ گیا جناب۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آنے والے دور، آپ پریزنٹ کی بات کریے گا، پھر بڈگام کی بھی انہوں نے ہارا، پھر ناگروٹا کی بھی انہوں نے ہارا، اور گاندربل کے لوگ، جس طرح وہاں پہ لوگوں نے ان کو اعلان چیلنج دیا، خاص کر یہاں کے وزیر اعلیٰ عمر صاحب کو، کہا کہ گاندربل کبھی کوشش نہیں کریں واپس آنے کی، یہاں سے اگر آؤ گے تو حالات خراب ہوں گے۔ تو اس بات کا میگنیچیوڈ آپ دیکھیے گا لوگوں میں وہاں پہ کتنا غصہ ہے۔ بہت اچھا سوال، یہ سوال بہت عمدہ ہے، اور میں اس کو فخر سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا جو بنیادی نعرہ ہے کہ ہر مظلوم ہمارا ہے، وہ چاہے پھر جموں کے ہو، کشمیر کے ہو، لداخی ہو، ڈوگرے ہو، مسلمان ہو یا بودھ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی جو یہ امبیڈکر سماجوادی پارٹی کا نعرہ ہے، ہر مظلوم ہمارا ہے، تو ہم ہر مظلوم، چاہے وہ کسی بھی جموں کشمیر کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہو، اور ہم
वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी कोई मजलूम हो वो हम उसके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। और हमारा जो मंसूबा है, हमारा जो मिशन है, अम्बेडकर समाज पार्टी का जो मिशन है, पहले चरण में हमारा यही मिशन होगा कि हम उन मजलूमों की आवाज़ बन के जम्मू कश्मीर में खड़े होंगे। जनाब आला देखिए, यहाँ पे ऐसे भी केस आपको मंजर आम आए हैं जिनको 10-10 सालों के बाद भी रिहा किया गया और लास्ट में उन पे कोई गिल्टी, कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ। इसी तरह न जाने कितने यहाँ के नौजवान बाकी रियासतों के सेंट्रल जेलों में इस वक्त अपनी सज़ा काट रहे हैं। लेकिन मैं याकूब दूनो एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी इसमें इतना ज़्यादा योगदान नहीं दे सकते जितना हमारे जो नेशनल के जो प्रेसिडेंट है तेज भाई सिंह, और अनकरीब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, जिस तरह से हम फेज़ वाइज और मैनर वाइज से जा रहे, पॉइंट टू पॉइंट जा रहे, और ये जो हमारा जो भी आपने सवाल पूछा मैनिफेस्टो का, तो हमारे मैनिफेस्टो में ये भी एक ऐसा कॉलम है जिसमें हम पूरी दिल्ली में एकजुट होकर, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो एकजुट होकर वहाँ पे धरने पे बैठेंगे। और जिनको अभी तक अदालत ने, चाहे यहाँ की रियासत की हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने कोई ऐसा अभी साबित नहीं हुआ उन पे कोई भी ऐसा इल्ज़ाम, जो इल्ज़ाम के बगैर है उनके लिए हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, और उनके लिए और बड़ा एजिटेशन हम करेंगे दिल्ली में। देखिए, जो पहलगाम में सानिया हुआ जिसमें हमारे देश के 27 अफराद शहीद हुए, उनके लिए, उनकी शहादत के लिए हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। उस टाइम भी किया है, बीच में भी किया है और अभी भी करते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी उनकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। और कश्मीर का दस्तूर है कि हम दुनिया भर में, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे समंदर के उस पार भी हम इसलिए मशहूर है कि हमारी मेहमान नवाजी मानी जाती है। बदकिस्मती हमारी है, कश्मीरी आवाम की है कि किस मंसूबे से, किन दरिंदों ने वो वहाँ पे वो जो सानिया है वो खड़ा किया। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा, हमने पहले ही आवाज़ उठाई थी, खासकर मैंने हर डिबेट में, हर चैनल में यही आवाज़ बुलंद की थी कि अगर देशवासी कश्मीर में नहीं आएंगे तो इस तरह से जो वो दरिंदे थे जिन्होंने वो प्लान किया था वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जो हमने आवाज़ उठाई उसका पॉजिटिव इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारे देशवासी न जाने कहाँ से आ रहे और यहाँ पे इस वक्त कश्मीर में अपनी वैकेशंस बसर कर रहे, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी थप्पड़ मारी कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम एक थे भी। तो इस तरह से ये जो जंग थी वो जिन दरिंदों ने उस टूरिज़म के ख़िलाफ़ वो जंग छेड़ी थी, हमारे देशवासियों ने उसका कड़ा जवाब दिया और वो यहाँ पे बिना डर के, बिना घबराए हुए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए और उनको एक बहुत बड़ी थप्पड़ मिली। देखिए जनाब, एक कहावत है या गाना भी है, जंगल में मोर नाचा देखो किसी ने नहीं देखा। तो जो ये आज हम मोड़ देखेंगे, हमने पीडीपी के टाइम पे भी देखा था जब महबूबा मुफ्ती जी और उसकी जो अलायंस थी बीजेपी के साथ, तब भी वो नाची थी यहाँ पे। अब मुझे मिसालों में नहीं देना है, वही आज का आप देखिएगा, आज का जो रजीम है यहाँ पे, आज की जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं मरकज़ी हुकूमत के इशारों पे ही नाचती है। अलायंस तो यहाँ पे बहुत सारे तंजीमों ने की, खवा फिर वो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी ऐसी तंजीमें जिन्होंने अलायंसेस की है, चाहे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ की, पीडीपी ने दूसरों के साथ की, या फिर सज्जाद साहब की पार्टियां उन्होंने किसी और के साथ की। लेकिन जहां तक अम्बेडकर समाज पार्टी की बात है, हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, शर्त हमारा एक ही है और वो कैटेगोरिकली हमने कहा है, अगर उनको हमारा मैनिफेस्टो, हमारे बायलाज मंजूर है तो हम वेलकम कर रहे हैं उन तमाम तंजीमों को कि आप आइए और हमारे साथ अलायंस करें। अगर उनको हमारे बायलाज और हमारे मैनिफेस्टो हल्के के नीचे से नहीं उतर रहे हैं तो हम जिस तरह हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, हम अपने बलबूते पे, अपनी कुव्वत पे लड़ेंगे।